Hello everyone, this is Om Namah Shivaya channel and today we are discussing about Marathi paper 23 Feb 2026 English medium. What type of questions can become in the Marathi paper? The predicted question, it not 100% sure that this question will become but have very high chance. Let us discuss now what the questions will become. I am so excited to do these questions because I'll study the previous 5 years papers and ask to various sirs, and according to that questions is sir and various teachers tell me these questions have high chance. So I am taking these questions, giving these questions. Note down these questions because I am not uploading any PDF or because of my server down with some technical problem. Let's start. See, the main thing is in Marathi is appreciation and stulvachan. For appreciation, you prepare Ankila Mi Das Tuja and Santvani, and as well as Rang Majeche Rang Udyache poem. These three poems is very important as the point of appreciation and poetry, which is of 8 marks. First is Ankila Mi Das Tuja, Santvani, and Rang Majeche Rang Udyache means chapter number 2.1, 2.2 and chapter number 12. It have very high chances to come out of one in the poem as for appreciation or as for the poetry, which is of 8 marks. And also prepare other poems appreciation or basic poetry, poet names and word meanings and etc. Because if this poem is not came in the exam, you should must have to prepare to write other poems answer, other poem question answer. Now we talk about Stulvachan. Stulvachan now in 2023 23-24 ask about Dr. Homi Baba, Bark, the basic questions of मोठे होत असलेल्या मुलांनो chapter of Stulvachan. So prepare Homi Baba, Bark and his Bark Institute question based on Bark Institute. It is enough for मोठे होत असलेल्या मुलांनो. And prepare for cactus chapter. In the from the cactus chapter one question will become, and 100% question will become one question from Suryan Panti Stulvachan, which is a poem which is written by Rabindranath Tagore. It will also came for one question for 100 marks. It is fixed because per year one question is came from Bark and one question is coming from Surya and Panti, and one of Vibhakti Kosh or cactus. So prepare Bark and Surya and Panti first because it is very important and it have high chance to come. Now we will discuss about Swamat. Swamat basically Swamat means paragraph. Basically the board examiners set the paper Marathi set Shal chapter or Chudiwala chapter. From these two passage was there in the question number 1. प्रश्न क्रमांक 1 आ किंवा प्रश्न क्रमांक 1 अ is the unseen passage. So कुठला पण प्रश्न येऊ शकतो. आ मध्ये चुडीवाला पण येऊ शकतो किंवा शाल पण येऊ शकतो. शाल खूप रिपीटेड क्वेश्चन आहे, तर शाल येण्याचे चान्सेस थोडे कमी आहेत, पण येऊ पण शकतो कारण कधी कधी काय असतं की बोर्डवाल्यांना रिपीटेड क्वेश्चन फार आवडतात. सो ते शाल पण अपलोड करतात, शाल पण अपलोड करू शकतात किंवा चुडीवाला पण अपलोड करू शकतात आणि इतर पण करू शकतात. पण बेसिकली चुडीवाला आणि शाल मधून क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. नाव आता वी विल टॉक. आता ना आपण काय बोलणार सोमत, बिकॉज काय आपलं पॅराग्राफ आला की बाकीचे ते आकृती पूर्ण करा किंवा रिकाम्या जागा पूर्ण करा, हे आपण पॅराग्राफ मधून शोधून सक्सेसफुली लिहू शकतो आणि याचे आपल्याला 4 मार्क्स मिळून जातात. बट द मेन प्रॉब्लेम जे असतं ते सोमत काय लिहायचं, सोमत मध्ये काय येणार, सोमत कसं करायचं, सोमत मध्ये काय असतं. आता सोमत जर शालचा चॅप्टर आला तर 2च क्वेश्चन येणार, शाल व शालीनतेचा फरक सांगा किंवा श्रीफळ वर नारळ
हे का देतात, म्हणजे हे म्हणजे आपण कसं आता कोणाचा आपण सत्कार करतो, तर सत्कार करताना श्रीफळ आणि नारळच का दिले जाते, हे दोनच क्वेश्चन येऊ शकतात. चुडीवाल्यातला जो माणूस होता तो आपला तो कुठल्या 2 दिवशी बायकांसाठी चुड्या घेऊन जायचा आणि त्याचं व्यक्तिमत्व काय होतं ह्याच्यावरती क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहेत. आता आपण स्थूल वाचन बोललं, पोयम बोललं आणि रसग्रहण करून जावा. रसग्रहण खूप डिफिकल्ट असतं आणि ते खूप डिफिकल्ट जातं. रसग्रहण जे पण आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये आहेत तेच करा. दुसरे कुठले गाईड मधले किंवा तुम्ही कुठले पण आता प्रेफरन्स बुक वापरत असाल त्यातल्या रसग्रहण करू नका, कारण ते बोर्ड एक्झामिनर्स नेहमी सेट फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, त्या टेक्स्ट बुक मधलंच येतं. आणि ग्रामर तर खूप इझी असतं. ग्रामरमध्ये फिक्स 2 मार्क्स तर एक तर तुम्हाला टाईप ओळखायचं असतं, कोणते विधानार्थी, उद्गारार्थी, प्रश्नार्थी असतं. 2 मार्कासाठी ते सेंटेन्सला कन्वर्ट करावं लागतं, विधानार्थीचं उद्गारार्थीचं प्रश्नार्थी. परत वाक्य रूपांतर, वाक्य प्रचार असतं, विरामचिन्हाचा वापर केला जातो, समानार्थी फिक्स असणार, विरुद्धार्थी फिक्स असणार, हे शब्द येतात 1-1 मार्कसाठी. हे झालं तुमचं ग्रामर. तर ग्रामर तुम्ही म्हणजे असं काय तुम्ही कुठलं बेसिक्स ग्रामरचे करून जावा. मागाशी मी तुम्हाला जे प्रश्न बोललो श्रीफळ व नारळ, हे प्रश्न म्हणजे मी बोलण्यात चुकी केली, प्रोनाऊन्सिएशन. श्रीफळ आणि शाल हे ते क्वेश्चन होता. आता मी समधी विचारणार आहे श्रीफळ आणि नारळ हे कुठलं क्वेश्चन घेऊन आला हा बाबा, आधी तिथं बोर्डचं आम्हाला टेन्शन आले आणि हा कुठला तर दुसराच प्रश्न घेऊन येतोय, हा आमच्या बुकातच नाही ना, आम्ही कसं करणार. तर सॉरी फॉर प्रोनाऊन्सिएशन. श्रीफळ आणि शाल हे मला बोलायचं होतं. तर ठीक आहे, आता आपण ग्रामर झाला. ग्रामर का तुम्ही बेसिकली त्याचे टाइप्स ओळखून घ्या. विधानार्थी मीन्स सिम्पल टेन्स, उद्गारार्थी मीन्स इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये बोललं तर, उद्गारार्थी म्हणजे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, प्रश्नार्थी म्हणजे क्वेश्चन टॅग, नकारार्थी मतलब नेगेटिव्ह सेंटेन्स, होकारार्थी मतलब पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. हे टाईपचे सेंटेन्स फक्त तुम्ही ह्याला इंग्लिशमध्ये जर तुम्ही आता जे हिंदी जे पोर आहेत त्यांना हे समजायला डिफिकल्ट जातं नेहमी. सो वो लोग क्या करेंगे, जो भी विधानार्थी है उसको सिंपल टेंस है, विधानार्थी जो है वो सिंपल टेंस है, उद्गारार्थी वो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, प्रश्नार्थी वाक्य जो है वो क्वेश्चन टैग है, और आज्ञार्थी वाक्य वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव मतलब वही अपना ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट में नहीं आता, ऑर्डर, कमांड वही आता है. रिक्वेस्ट में भी आते हैं सेंटेंस में, मराठी में भी रिक्वेस्ट के सेंटेंस आपको दिखेंगे नहीं, तो आपको कमांड वाले ही दिखेंगे ज़्यादातर इम्पेरेटिव में, और वो फिक्स रहता है. सिर्फ आपको कमांड के क्वेश्चन दिखेंगे, एडवाइस का भी नहीं दिखेगा और प्लीज का भी नहीं दिखेगा, कमांड के ही फिक्स आएंगे. एक्सक्लेमेटरी में तो इजी हो, आप तो आइडेंटिफाई कर लोगे, और प्रश्नार्थी भी इजी है. प्रश्नार्थी में क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सिंपल टेंस हो विधानार्थी शब्द, विधानार्थी वाक्य, एंड जो जिसमें कुछ ऑर्डर दिया होता है कि फॉर एग्जाम्पल किती उशीर न सॉरी फॉर एक्झाम्पल नीट रांगेत उभे राहा, नीट रांगेत उभे राहा, आज तू अभ्यास का केला नाही, जाऊन बाहेर उभे राहा, असं म्हणजे ऑर्डर सोडल्यासारख्या शब्दाला आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात. आणि प्रश्नार्थी, नकारार्थी, होकारार्थी ते सेम. आता आपण बोलू उपयोजित लेखन, जे मेन फॅक्टर असतं. आणि काय होतं खूप मुलांचं आता आजकाल बघतो आपण की गद्य जे असतं आपलं पॅसेज, पद्य जे असतं आपलं पोएट्री, स्थूल वाचन आणि भाषाभ्यास म्हणजे ग्रामर, हे 4 सेक्शन करूच तरच 2 ते 2.5 तास झालेला असतो. पण हा जो सेक्शन आहे रायटिंग स्किल, हा 24 मार्काचा सेक्शन आहे, हा तुम्ही स्किप करून चालत नाही. आणि खूप मुलांचे लास्टचा निबंध राहतो, कुणाकुणाचं तर रायटिंग स्किलच राहते, एवढं स्लो लिहितात ते. तर ते काय करायचं त्यांनी, आधी आपल्याला जे रायटिंग स्किल मध्ये येतं ते लिहायचं. लाईक फॉर एक्झाम्पल पत्रलेखन मला येतं, वृद्ध आपल्याला हे सौरांश लेखन येत नाही, समरी लिहिता येत नाही, तर पत्रलेखन येतं. मला अनौपचारिक येत नाही, औपचारिक येतं.
इन्फॉर्मल येत नाही, फॉर्मल येतं, किंवा फॉर्मल येतं, इन्फॉर्मल येत नाही. जे येतं ते लिहायचं. मग बेसिक काय करायचं, पत्रलेखन लिहून झालं. पत्रलेखनमध्ये फर्स्ट तुम्हाला आता सांगतो मॅक्सिमम मार्क्स कसे स्कोअर करायचे. पत्रलेखन लिहिताना पहिले पत्र नीट वाचायचे. आता तुम्ही फॉर्मल लिहिता की इन्फॉर्मल लिहिता, दॅट डिपेंड्स ऑन यू. पण मी सजेस्ट करेल की तुम्ही फॉर्मलच लिहा, बिकॉज फॉर्मल इज व्हेरी इझी ॲज कम्पेअर टू इन्फॉर्मल. तर फॉर्मल लेटर कसं असतं, फॉर्मल लेटर म्हणजे तुम्ही कोणाला विनंती करताय किंवा तक्रार करताय. समजा तुम्ही कुठल्या प्रिन्सिपलला नोट लिहिणं, फ्रेंडला नोट लिहिणं, हा इन्फॉर्मल झाला. ते म्हणजे तुमचे जवळचे झाले, तुम्ही त्याला ओळखता. म्हणजे तुम्ही कुठल्या तर व्यवस्थापक किंवा कुठल्या तर संचालक याला काय तर लिहिताय की आम्हाला कशाची तर मागणी करताय किंवा कशाची तक्रार करताय किंवा कशाची विनवणी करताय. म्हणजे त्या संचालकाला, प्रिन्सिपल हा इन्फॉर्मल मध्ये झाला, संचालक हा फॉर्मल मध्ये झाला. तर त्याला तसे त्याचे क्वेश्चन असणार, ते क्वेश्चन वाचून तुम्ही ते लिहायचं. तर पहिलं काय लिहायचं असतं, दिनांक. दिनांक इज व्हेरी कंपल्सरी. कधी कधी स्ट्रिक्ट एक्झामिनर्स काय करतात, दिनांक आणि खालचं सेंटर ॲड्रेस ते बघूनच त्यालाच 1 ते 2 मार्क्स देतात, कारण त्याच्यावरच आयडेंटिफाय करतात. कारण तुम्हाला माहिती आहे बोर्ड एक्झामिनर्सला टाइम नसतो, त्यांना 3 ते 4 रुपये मिळतात एक पेपरच्या मागे. तर ते फास्ट पेपर चेकिंग करतात. आणि समटाइम्स दे सीज द फ्रंट पेज प्रेझेंटेशन की हाऊ द स्टुडंट राईट द डेट, द सेंडर ॲड्रेस, सब्जेक्ट, ईमेल, दॅट दे से. तर तुम्हाला काय करायचं, दिनांक पहिला बघायचा. दिनांक लिहिला, दिनांक लिहून झाले, दिनांक तुम्ही कुठला पण टाकू शकता. त्यात जर मेन्शन केला असेल तोच दिनांक टाकायचा, नसेल मेन्शन केला तर तुम्ही आपल्या मताने टाकू शकता. जर मेन्शन केलं असेल तर तेच टाका, नाही तर चुकीचं टाकलं तर त्यात तुमचे मार्क्स कटणार. आणि दुसरं, दिनांक टाकल्यानंतर मा डॉट हे लिहिणं कंपल्सरी आहे. मा डॉट म्हणजे माननीय. माननीय म्हणजे आपण कुठल्या तर संचालक, कुठल्या तर व्यवस्थापक ला आपण जेव्हा पत्र लिहितो तेव्हा आपण त्यांना रिस्पेक्ट द्यावं लागते. कारण आपली तक्रार आहे, त्यांची आपल्याकडे तक्रार नाही, ते आपल्याकडे तक्रार घेऊन आले नाही, आपण त्यांना तक्रार देतो किंवा आपण त्यांना रिक्वेस्ट करतोय. तर माननीय व्यवस्थापक, आता तुम्ही माननीय असं तर लिहिणार नाही, तर शॉर्ट फॉर्म मध्ये मा फुल स्टॉप व्यवस्थापक, त्यांचा पत्ता हे लिहिलं, डेट लिहिली, माननीय व्यवस्थापक लिहिलं, त्यांचा पत्ता लिहिला, सब्जेक्ट लिहायचं, तुम्ही कशावर पत्र लिहिताय. परत मग पत्र चालू करायचं हे करायचं. मग लास्टला नम्र हे विनंती किंवा हे जसं आपण इंग्लिशमध्ये लिहितो, युअर सिन्सिअरली, युअर फेथफुली, युअर लोविंगली, काय पण आपण लिहितो. तर नम्र हे विनंती हे लिहायचं. स्वतःचं नाव लिहायचं, स्वतःचा पत्ता लिहायची गरज नाही, स्वतःचं नाव लिहा. पत्ता लिहायची गरज नाही, स्वतःचं नाव लिहा, जीमेल लिहा, फोन नंबर लिहा आणि झालं. एवढं लिहिलं, पत्र लिहिलं झालं. खालचा फॉर्मॅट बरोबर आहे, वरचा फॉर्मॅट बरोबर आहे. हे दोन बघणार, मधली बॉडी वाचणार त्यांना टाइम नसतो. हे दोन मेन, सेंडर ॲड्रेस, डेट आणि लास्ट रिसिव्हर्स ॲड्रेस अँड सेंडर ॲड्रेस, हे दोन इम्पॉर्टंट आहे. हे जर बघितलं तर मग ते आरामात तुम्हाला 3 ते 3.5 मार्क्सच्या वर देऊन टाकतात, 4 मार्क पण देऊन टाकतात. आणि कुठले दाळ असं ते 5 पर्यंत पण जातात, पण 5 पण ना अवघड आहे, 4.5 4च देतात. आणि जाहिरात लेखन किती 60. आता आपण नेक्स्ट टॉपिक आहे जाहिरात लेखन किती 60 ते शब्दात, मोजक्या शब्दात लिहायचं असतं. आता खूप काय जण काय करतात, पूर्ण थेरीज लिहून येतात. तुम्हाला आईस्क्रीम पार्लर विचारलं असतं तर तुम्ही खूप काय लिहितात, कायच लिहायचं नाही. तुम्ही काय करायचं, तुमचा क्वेश्चन नंबर टाकायचा, पेज असतो, तिथे एक बॉक्स बनवायचा छोटासा, म्हणजे हा पेज भरेल एवढा बॉक्स. आता समजा फॉर एक्झाम्पल हा पेज आहे, समजा आन्सर शीट आहे, तुम्ही इथे बॉर्डर लाईन मारली, इथे बॉर्डर लाईन मारली, एवढाच पेज भरेल, एवढा म्हणजे इथवरच एवढाच पेज भरेल, एवढा 60 वर्ड्स मध्ये लिहायचं. त्यात काय करणार तुम्ही, फर्स्ट त्यात तुम्ही ड्रॉइंग करणार आईस्क्रीमची किंवा, आणि तिथे असं डिस्काउंट लावणार, असं म्हणजे द्यायचं तिथं बाजूला असं बॉक्स करायचा मोठा, सूट ऑफ 50%, सूट कसं म्हणजे काय पण लिहा, कारण हिंदी स्टुडंटचं चालतं, तेवढं काय नसतं, तेवढं लिहायचं. आणि काय आता तुम्ही आईस्क्रीमच्या दुकानात गेला तिथं काय दिसतं ते इमॅजिन करायचं. हे आईस्क्रीम आहे, कुल्फी आहे, कोन आहे, चॉकलेट आहे, काय केक आहे, असं लिहायचं. आणि असं मग बॉक्सच्या मध्ये अशी रेष मारायची, खाली लिहायचं तुमचा पत्ता,
संपर्क, जीमेल ॲड्रेस. आणि जर तुम्ही खूप मोठं म्हणजे जर चांगला आकर्षित करून लिहिला असेल तर तुम्ही तुमची वेबसाईटची पण लिहायची, कारण खूप साऱ्या आईस्क्रीम पार्लर्सला वेबसाईट्स पण असते. हे झाले जाहिरात लेखन. याला आरामात तुम्हाला 4 नाही 4.5 मार्क्स पण भेटून जातील 5 पैकी. आणि कथालेखन, वृत्तांत लेखन ह्याला तुम्हाला ऑप्शन आहे, तुम्हाला जे वाटेल ते. मी तर बोलेल कथालेखन सोपे. कथालेखन काय पॉईंट टू पॉईंट असतं, त्या पॉईंटला वाढवत जायचं. आता पॉईंट कुठली तर कथा दिलेली आहे तर त्या कथेला वाढवत जायचं, पॉईंट टू पॉईंट. आणि आपले पण थोडे शब्द लिहायचे. आणि 80 वर्ड्सची पण कथा झाली तरी बाद झाली, तुम्हाला 3 ते 3.5 मार्क्स आरामात भेटून जाईल. आणि आपलं जे लास्ट असतं ते मोस्ट इम्पॉर्टंट निबंध लेखन. आणि तुम्ही काय करायचं, तुम्हाला आठवत कथामध्ये जास्त टाइम घ्यायचा नाही, जे पॉईंट्स आहेत त्या पॉईंट्सला पॉईंट्स जुळवून द्यायचं. कारण तुमच्याकडे पेपर लिहून जास्तीत जास्त अर्धा ते पाऊण तास राहतो. पत्रलेखनला तुम्ही 10 मिनिटं द्यायची. जाहिरात लेखनला 5 ते 7 मिनिटच द्या. आणि कथालेखनला चला जरा मी म्हणतो जरा जास्त आठवणीत करावं लागतं, त्याला 10 मिनिटं द्या. तर किती झालं, 10 मिनिटं त्याला, 7 मिनिटं त्याला, आणि 27 ते 30 मिनिटात तुमचे हे 3 व्हायला जायला पाहिजे. आणि लास्टचे जे 20 मिनिट्स असतात, 20 मिनिट, आता समजा 1 तास आहे, तुम्ही 30 मिनिटं तर घालवले तर 30 मिनिट राहतात, वर एक्स्ट्रा तुम्हाला 10 मिनिट्स ऑडिओ भेटतो. तुमचा पेपर 2 वाजून 10 मिनिटाला घेतला जातो, तर तेव्हा पण तुम्ही तर मग तुमच्याकडं जास्तीत जास्त हार्डली 30 to 40 मिनिट्स किंवा 20 to 30 मिनिट्स असतात निबंधला. मग तुम्ही कधी पण प्रसंग लेखन आणि आत्मकथन या 2 टॉपिक्सवर जावा. कारण वैचारिक लेखन हे तुम्हाला एक छोटासा टॉपिक दिला असणार, लाईक झाडे लावा झाडे जगवा, किंवा पाणी हे म्हणजे काय, पाणी महत्वाचे असं काय काय म्हणजे झाडेला, ते तुम्हाला नुसते आईन दिले असणार टॉपिक. त्याच्यावर तुम्हाला अख्खा 120 पैसे देत तुम्हाला विचार करायला लागला. मी म्हणलं तुम्हाला फक्त 20 मिनिटं ते 30 मिनिटच राहतं, कारण मराठीचा पेपर 80 मार्क्सचा आहे. आणि मराठीत लिहिणं आणि त्याला विचार करणं त्याला खूप टाइम जातो, म्हणून तुम्ही ते स्किपच करा मी म्हणेन. तर तुम्ही काय करा, प्रसंग लेखन आणि आत्मकथन इज बेस्ट. आत्मकथनला काय असतं, तिथे एक टॉपिक दिला असतो लाईक भ्रमध्वनी मोबाईल, तर असं त्याचा बॉक्स दिलाय, वर त्याची निर्मिती, त्याचे उपयोग, त्याचे दुरुपयोग टाळण्याचे उपाय हे समजे त्यात असतं. तर मी बोलले तुम्ही आत्मकथनाला जावा. कमीत कमी 1.5 पेज, 1 पेज फुल आणि 1.5 नेक्स्ट पेजला थोडं कमी एवढं द्या, तरी तुम्हाला आरामात 6 मार्क्स भेटून जातील. 6 मार्क्स भेटून जातील, 1.5 मार्क्स भेटून जातील ह्याला निबंधला. सॉरी 1.5 मार्क्स बोलतो आपलं, 1.5 पेज लिहून गेलं तर तुम्हाला 6 मार्क्स पण भेटून जातील. कारण बोर्ड एक्झामिनर मी म्हणणार तुम्हाला काहीच टाइम नसतो त्यांच्याकडे. त्यांना एका एक्झामिनरला 250 to 300 पेपर्स दिले जातात एका एक्झामिनरला. आणि त्या एका एक्झामिनरला पर्टिक्युलर टाइम दिलेला असतो की टीचर्स लोकांना की तुम्हाला एवढ्यातच हा पेपर चेक करून आम्हाला द्यायचे. आणि तुम्हाला माहित असेल दिस इज बोर्ड पेपर, यू कांट टेक दिस पेपर ॲट होम. हे तुम्हाला प्रिन्सिपलच्या ऑफिसमध्ये बसून किंवा एका कुठल्या तर रूममध्ये बसून त्या टीचर्सच्या समोर बसून तुम्हाला अख्खेच्या 300 पेपर चेक करून द्यावं लागेल. 300 नाही तर निम्मे झाले तर निम्मे नेक्स्ट डे, म्हणून ते लय फास्ट चेकिंग असते. म्हणून तुम्ही जर निबंध सुटसुटीत आणि नीड अक्षरा जर लिहिला पहिला पेज, आणि ते स्टार्टिंगचे 3-4 लाईन वाचतील, लास्टचे 3-4 लाईन वाचतील, आणि असे 6-7 मार्क देऊन टाकतील. तर हेच होतं इम्पॉर्टंट तेच. पोएममध्ये अंकिला मी दास तुझा, संतवाणी, रंग म्हणजे जे रंग उद्याचे, हेवाला पोएम. पॅसेजसाठी चुडीवाला, शाल, आणि इतर पण येऊ शकतं, इतर पण करून जावा. हे गॅरंटीड नाही, मी सोमत आणि ह्याचं म्हणजे पॅसेजचं गॅरंटीड सांगू शकत नाही, पण हेच लोकांना म्हणजे बोर्ड सेटर्स जे पेपर सेट्स करतात त्यांना आवडतं, म्हणून अकॉर्डिंग टू डॅट हे सांगितलं शाल आणि चुडीवाला. तर हे तर प्रिपेअर कराच, पण बाकीचे पण चांगल्यापैकी प्रिपेअर करा, की असं तुम्ही प्रिपेअर राहा की जर हे आलं नाही तर ते केले मी ते येईल असं. सोमत, बार्क आणि सूर्यनपंथी याच्यातले दोघांपैकी एक क्वेश्चन फिक्स येतो, ते कंपल्सरी येते, म्हणजे हायच आहे. ओके, तर मी थांबतो इथे. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.